గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, అలాగే గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. అలాగే విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, షేరిలింగంపల్లిలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏపీ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food.
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్రెస్. సార్ ముందుగా చెప్పండి, అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్స్ టూరిజం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఒక ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది కంప్లీట్గా ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ మన పక్కనే ఉన్న తాజ్ కృష్ణ తీసుకోవచ్చు, ఐటీసీ కాకతీయ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే హయత్ తీసుకోవచ్చు. ఇలాంటి 5 స్టార్ హోటల్స్లో జాబ్స్ చేసే వాళ్ళు అందరికీ మనకి వెళ్ళంగానే అక్కడ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్ ఉంటారు, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారు, గెస్ట్ రిలేషన్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. మనం హోటల్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే వాళ్ళు పలకరించి సార్ హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ అంటారు. వాళ్ళు అసలు ఏం చదివారు అన్నది ఫస్ట్ మనం గమనించాం. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దోస్ పీపుల్ ఆర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్స్ అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చదివి అక్కడ జాబ్ చేస్తున్నారు. సో తర్వాత మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ గో టు రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళాలి, రెస్టారెంట్లో భోజనం చేయాలి, లేకపోతే రెస్టారెంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి అంటే కనుక యూ వాంట్ టు గో టు సమ్ రెస్టారెంట్ అంటే కనుక వాళ్ళు మనకి అక్కడ వేరే రెస్టారెంట్ మేనేజర్కి మనకి తీసుకెళ్ళి ఆప్ చెప్తారు దే హ్యావ్ కమ్ ఫర్ ఫుడ్ అని చెప్పి. సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ రెస్టారెంట్ మేనేజరు ప్లీజ్ హ్యావ్ యువర్ సీట్ సార్ అని చెప్పి అక్కడ టేబుల్ ఆఫర్ చేస్తారు, ఇవన్నీ ఆఫర్ చేస్తారు. అక్కడ ఆ మేనేజర్ చేసింది ఏంటి అంటే కనుక అతను కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేశాడు. సో ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో మనం రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఫ్రంట్ ఆఫీస్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి అదొక సబ్జెక్టు, రెస్టారెంట్లో రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు ఒక డిపార్ట్మెంట్. అదే మనం రూమ్ గురించి అడిగామనుకోండి, రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళు వస్తారనమాట. అంటే సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు వస్తారు, రూమ్ సర్వీస్ వాళ్ళు కానీ హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు వస్తుంది అనమాట. అలాగే అసలు మనకు తెలియకుండా మనం హోటల్ గురించి అంతా తెలుసుకున్నా కానీ అసలు షెఫ్ ఎవరు, అసలు మనకి వంట చేసి పెడుతుంది ఎవరు అంటే టీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ అవ్వచ్చు, లంచ్ అవ్వచ్చు, మెనూస్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇన్ని టైప్ ఆఫ్ కుజిన్స్ ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే కనుక దోస్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్, అంటే కల్నరీ ఆర్ట్స్ అదే పిల్లలు, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ చేసిన పిల్లలు అనమాట. సో ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ హోటల్కి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయండి. హోటల్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు, రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళగానే రెస్టారెంట్లో సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు, హోటల్ రూమ్ ఇవ్వగానే హోటల్ మెయింటెనెన్స్ చేసేవాళ్ళు, అలాగే మనకు కనపడకుండా వర్క్ చేసేవాళ్ళు, ప్రొడక్షన్ అంటే వంట చేసేవాళ్ళు. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన ప్రొఫెషనల్స్. దే విల్ బీ వర్కింగ్ ఇన్ 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, విదేశాల్లో అయితే 7 స్టార్ హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్. ఇది 3 ఇయర్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. ఇది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ మన ఇవన్నీ కూడా, విశాఖపట్నంలో వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్. ఈ సర్టిఫికేషన్ వచ్చి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అనే సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హోటల్స్లోను ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లోనూ సెటిల్ అవుతారు. అలాగే మిగతా పిల్లలు వేరే ఆర్గనైజేషన్స్లో కావాలన్నా కానీ, అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కావాలన్నా, ఎయిర్లైన్స్లోకి వెళ్ళాలన్నా, ఎయిర్వేస్లోకి వెళ్ళాలన్నా, ఇలా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లోకి వెళ్ళాలన్నా కానీ దీస్ పీపుల్ విల్ బి గెటింగ్ ఆపర్చునిటీస్ దేర్ ఆల్సో. వై? బికాస్ దీస్ పీపుల్ విల్ బి హ్యావింగ్ 360 degrees ఆఫ్ అంటే స్కిల్స్ అండి. అంటే మెయిన్గా ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా వర్క్ చేయాల్సింది వాళ్ళకి కావాల్సింది ఫస్ట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్
అన్నది 100% వీళ్ళకి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. తర్వాత పర్సనాలిటీ అంటే చాలా బాగా తయారవటం, మంచి బట్టలు వేసుకుంటాం, ఎప్పుడు కూడా చిరునవ్వుతూ ఉంటాం, పేషెన్స్గా ఉంటాం, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళకి స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తాం అనమాట. ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కరికులం. సో అందుమూలంగా స్టూడెంట్స్ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి సూట్ అవుతారు. ప్రపంచంలో ఏ ఆర్గనైజేషన్స్ అయినా వర్క్ చేసే సత్తా వీళ్ళకి ఉంటుంది. అందుకనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చదివిన పిల్లలకి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉందండి వాళ్ళ రోజున. ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో జీతాల పరంగా కానీ, శాలరీస్ పరంగా కానీ, అలాగే ప్రమోషన్స్ పరంగా కానీ దీస్ పీపుల్ విల్ బి ఎప్పుడు కూడా టాప్లో ఉంటారండి. ఓకే అండి, ఫస్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. తేజ కాకినాడ నుంచి మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ తేజ గారు. అది ఇట్లా అయిపోయింది. ఓకే అండి. ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు. ఓకే అండి. అది మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయని విన్నాను. అవునండి. ఎలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తే శాలరీస్ ఎంత ఉండొచ్చు, అకామిడేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం చేశాను. తప్పకుండా అండి. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఇంటర్మీడియట్ కంపెనీ వాళ్ళకి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అన్న ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు. ఇది 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. 2.5 years కాలేజీలో చదువుకుంటారు. లాస్ట్ 6 months ఒక 5-star హోటల్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ ట్రైనింగ్ చేస్తారు. ఆ ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్ ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. అలా 3 years కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక యూ విల్ బీ గెటింగ్ ఏ జాబ్ దేర్. మీరు ఎక్కడైతే మీరు వర్క్ చేశారో వాళ్ళే మీకు అవకాశం ఇచ్చేస్తారు జాబ్ చేయడానికి. అంటే మీకు మంచి శాలరీ ప్యాకేజ్తో, మంచి ప్రొఫైల్తో ఉన్న జాబ్ ఇస్తారు. ఒకవేళ మీకు ఆ హోటల్లో ఆల్రెడీ నేను 6 months ట్రైనింగ్ అయ్యాను, ఈ హోటల్ కాకుండా ఇంకా వేరే హోటల్కి వెళ్దాము, లేదా వేరే లొకేషన్కి వెళ్దాము, లేదా విదేశాలకు వెళ్దాం అంటే కనుక మీరు వెంటనే కాలేజ్ని అప్రోచ్ అయ్యి మన ప్లేస్మెంట్ సెల్ నా టీమ్ని అప్రోచ్ అయితే కనుక దే విల్ టెల్ యూ వేర్ కెన్ యూ గో, మీరు ఎలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ సంపాదించగలరు, మీకు స్కిల్స్ ఎంత బాగా డెవలప్ అయినాయో ఆ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ని బట్టి మీకు అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా మంచి టూరిజం ప్లేసెస్లో డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా, ముఖ్యంగా యూరోపియన్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు, ఆస్ట్రేలియా అవ్వచ్చు, న్యూజిలాండ్ అవ్వచ్చు, కెనడా అవ్వచ్చు, అమెరికా అవ్వచ్చు, థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు, దుబాయ్ అవ్వచ్చు, అబుదాబి అవ్వచ్చు, కువైట్ అవ్వచ్చు, మారిషస్ అవ్వచ్చు, మాల్దీవ్స్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ప్లేసెస్ అన్నింటిలో కూడా మనం ప్లేస్మెంట్ ఇస్తామండి. సో మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా ఉంది. ఇవాళ రోజున ప్రతి 100 peopleలో 60 to 65 peopleని మనం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం సన్ ఇంటర్నేషనల్. అందుకనే మన దగ్గర ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా ఎంఎస్ జాయిన్ అవుట్ అక్కడ ఇష్టపడుతున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ గెటింగ్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. షర్మిల విజయవాడ నుంచి మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే షర్మిల గారు. సార్ బాబుది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకే అండి. నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే అండి. సార్ స్కాలర్షిప్ అవైలబుల్ ఉందా సార్ కాలేజ్లో? డెఫినెట్గా అండి. స్కాలర్షిప్స్ వచ్చేపాటికి వాళ్ళ ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ బాబుది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్లో 90% వస్తే కాలేజ్ తరపు నుంచి మేమే 50,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా బాబుకి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అదే 80% అబవ్ వస్తే కనుక 25,000 నుంచి 50,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. ఇకపోతే ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కూడా అండి, ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అయినా అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా 35,000 నుంచి 40,000 దాకా సంవత్సరానికి ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కూడా వర్తిస్తుంది పిల్లలకి. కాకపోతే ఏంటంటే కేటగిరీలో ఉండాలి. ఆ కేటగిరీ పర్టికులర్గా ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ, వైట్ కార్డు, వీకర్ సెక్షన్ పిల్లలకి చదువుకుంటాక అవకాశం కల్పిస్తుంది. సో ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ అవకాశం కూడా ఉంది. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అండి, బ్యాంక్ లోన్స్ కూడా ఇస్తాయి అన్నిటికి. డిగ్రీ పిల్లలకు కూడా బ్యాంక్ లోన్స్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎంతైతే చదువు ఖర్చు అవుతుందో అంతా కాలేజ్కి వాళ్ళు పే చేసేస్తారు. దానికి మీరు స్టూడెంట్ ఉద్యోగం వచ్చినాక స్టూడెంటే రీపే చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందండి. పేరెంట్స్ మీద ₹1 కూడా భారం పడకుండా బ్యాంక్స్ అలా ప్లాన్ చేసినాయి. ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కాబట్టి అది సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివితే కనుక 100% జాబ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ నమ్మకంతో ప్రతి బ్యాంకు కూడా ఇవాళ రోజున లోన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. యామిని హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే యామిని గారు. నాది బీటెక్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అదే ఎంబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు ఎంబీఏ ఏమైనా ఉంటుందా సార్? యాక్చువల్గా ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ లాస్ట్ ఇయర్ దాకా మన దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉండేది యామిని గారు. కాకపోతే ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రాంలో ఎక్కువగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కంటే కూడా కరికులంలో ఎంబీఏ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా స్టూడెంట్స్కి హోటల్స్లో, రిసార్ట్స్లో లేదా కాఫీ డే, మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్లో ఉద్యోగాలు కొంచెం ఆపర్చునిటీస్ తక్కువగా ఉండే. అందుకని చెప్పి ఈ సంవత్సరం మేము యూనివర్సిటీని అప్రోచ్ అయ్యి ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటాం జరిగింది. ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎక్కువగా 70% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండటం మూలంగా
మూలంగా మీకు రేపు అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు హోటల్ ఇండస్ట్రీలోనే జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఎయిర్లైన్స్లో వస్తాయి, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్, ఎమిరేట్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో వస్తాయి, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, ఇలా విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రోగ్రాము మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎంబీఏలో వచ్చేవాటికి జనరల్ ఎంబీఏ ఉంది, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్తో ఈ 3 స్పెషలైజేషన్స్లో ఏదైనా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం కూడా మీకు ఉంటుందండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. వర్షిణి రాజమండ్రి నుంచి మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే వర్షిణి గారు. నేను గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే అండి. బాబుని ఇప్పుడు బీబీఏ బీహెచ్ఎం గానీ జాయిన్ చేద్దామని ఉంది సార్. ఓకే అండి. సర్టిఫికెట్ మన డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ వాల్యుబుల్ ఒక్కటేనా, మనం వేరేగా డిగ్రీ చేయించి ఈ డిగ్రీ కలపాలా? లేదండి, మీరు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేపాటికి చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇది సపరేట్ కోర్సు, ఈ కోర్స్ చేస్తే కనుక హోటల్ ఇండస్ట్రీలోనే వర్క్ చేయాలి, ఈ సర్టిఫికేట్ ఓన్లీ హోటల్స్ వరకే మనకి పరిమితం అవుద్ది, హోటల్స్లోనే వ్యాలిడిటీ ఉంటుందని. కాదండి, ఇది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, విశాఖపట్నం అయితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, హైదరాబాద్ అయితే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చే సర్టిఫికేషన్. ఇట్స్ ఏ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. అంటే మీరు బీబీఏ ఎలా చదువుతారో, బీకామ్ ఎలా చదువుతారో, బీఏ ఎలా చదువుతారో, అలాగే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అన్న కోర్స్ చదువుతున్నారండి. ఇది 3 సంవత్సరాల రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాము, యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చే సర్టిఫికేషను. ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్కి, ఈ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్కి మీకు ఎంత వ్యాలిడిటీ ఉందంటే మీరు ఆఖరికి సివిల్స్ కూడా రాయటానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. సివిల్స్ ఎంట్రన్స్లు రాసి సివిల్స్లో కనుక మీరు అంటే పాస్ అయితే కనుక, మీకు ఇంటర్వ్యూలో పాస్ అయితే కనుక మీకు ఐఏఎస్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా మీకు ఉంది. దాంట్లో ఏమాత్రం డౌట్ లేదు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్సే కాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయినా మీకు ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది. డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్తో వచ్చే ఉద్యోగాలు, అనేకమైన ఉద్యోగాల్లో మీకు కూడా అవకాశం, సమానమైన అవకాశం ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అనేది ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కాబట్టి ఎక్కువ మంది పిల్లలు 60 to 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డెఫినెట్గా హోటల్స్లో వర్క్ చేయడానికి ఇష్టపడే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతారు. బట్ మీలాగా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, మా పిల్లలు కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అవ్వాలి అని ఉంది అంటే డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే రైల్వేస్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం, తెలంగాణ టూరిజంలో కానీ, లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన టూరిజంలో కానీ మీకు జాబ్స్ వస్తాయండి. సో ఇది రిలేటెడ్ కాబట్టి, టూరిజం రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ 100% వస్తాయండి. ఓకే సార్, అంటే మెయిన్గా ఇప్పుడు చూసుకుంటే కనుక అంటే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ చదువుకోవడానికి వీలుగా ఉంది కదా సన్లో. సో స్టార్టింగ్ అంటే ఈ 3 years కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉండొచ్చు సార్? శాలరీ ప్యాకేజ్ అండి డెఫినెట్గా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ అండి. ఫస్ట్ థింగ్ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్. స్టూడెంట్కి 40% స్టూడెంట్కి ఒక్కొక్కసారి అతను చాలా ప్రాక్టికల్గా నాలెడ్జ్ బాగా పెంపొందించుకోవచ్చు. 80% 90% ఉన్న స్టూడెంట్ మార్కుల పరంగా బాగా వచ్చిన ఒక్కోసారి ప్రాక్టికల్స్ పరంగా అంటే స్కిల్స్ పరంగా కొంచెం వెనకబడవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో కానీ, బీకామ్ కంప్యూటర్స్లో కానీ స్కిల్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్లో కూడా. సో స్కిల్స్ ఎంత బాగా డెవలప్ చేసుకుంటే అంత బ్రహ్మాండమైన ప్యాకేజ్ వస్తాయి. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో యావరేజ్ ప్యాకేజ్ ఇండియాలో ప్యాకేజ్ అయితే ఏ కోర్స్ చదివినా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివినా, బీకామ్ చదివినా, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చదివినా, బీబీఏ చదివినా, అలాగే బీఎస్సీ చదివినా కానీ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ ఎల్బీఏ 5 lakh అండి. అంటే కొంతమందికి 3 లక్షలు రావచ్చు, కొంతమందికి 8 లక్షలు రావచ్చు. బట్ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ వచ్చేప్పటికి 5 lakhs అంటే మంత్లీ అరౌండ్ 40,000 రూపీస్ శాలరీ తగ్గకుండా వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి వచ్చేప్పటికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయండి. అదే సింగపూర్ కానీ, దుబాయ్ కానీ, అబుదాబి కానీ, కువైట్ కానీ, ఖతార్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో అయితే కనుక సంవత్సరానికి 20 లక్షల నుంచి 30 లక్షల రూపాయల జీతాలు ఉంటాయండి. అదే అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, యూరోపియన్ కంట్రీస్ అయితే కనుక 40 లక్షల నుంచి 50 లక్షలు. నేను చెప్పేది సంవత్సరానికి రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసి చెప్తున్నాను. సో ఇంత ప్యాకేజ్ ఉంటాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి. అలాగే బీబీఏ చదివే పిల్లలకైతే కనుక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్ వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ డోర్స్ ఓపెన్ అయ్యి వాళ్ళకు కూడా మంచి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్, అలాగే మంచి ప్యాకేజ్తో ఉద్యోగాలు కూడా వస్తున్నాయండి. వాళ్ళకు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇలాంటి జీతాలే ఉంటాయి. కానీ డెఫినెట్గా ఎక్కడైనా కానీ నెలకి 50,000 రూపాయలు తగ్గకుండా మాత్రం స్టూడెంట్స్ సంపాదించే అవకాశం మాత్రం డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. రవి ఒంగోలు నుంచి మాట్లాడండి. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ రవి గారు. అంటే యాక్చువల్గా డిగ్రీ డిస్కంటిన్యూ చేశాను సార్, కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల డిగ్రీ డిస్కంటిన్యూ చేశాను సార్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దామంటే పాసిబుల్ ఉంటుందా సార్?
డెఫినెట్గా అండి మీరు ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్తో మళ్ళీ డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఈ డిగ్రీ అనేది 3 years ప్రోగ్రామ్. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అనేది 2.5 years కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు. 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఇది టోటల్గా 3 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% ప్లేస్మెంట్ కాలేజ్ వైపు నుంచి చూపిస్తాం. మీకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీ ఏజ్ కనుక 25 బిలో అంటే 27 years దాటినాక అయితే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం కొంచెం కష్టం అవుతుందండి 5-star హోటల్స్ 5-star డీలక్స్ హోటల్లో. అందుకని 24-25 years కల్లా మీరు కోర్సులో జాయిన్ అయితే 27 years కల్లా మీకు కోర్స్ అయిపోద్ది. కాబట్టి మీకు ఉద్యోగం ఇప్పించడానికి మాకు ఏ విధంగా హర్డిల్ ఉండదు అనమాట. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ బిలో 25 యూ కెన్ డెఫినెట్లీ జాయిన్ దిస్ కోర్స్ అండి. సార్ అంటే ప్రతి ఇండస్ట్రీలో కూడా రిటైర్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్లో చూసుకుంటే కనుక ఏజ్ లిమిట్ని బట్టి ఉంటుంది. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు చేసిన వాళ్ళు అంటే ఏజ్ లిమిట్ అంటే రిటైర్మెంట్ అనేది ఉంటుందా సార్? అంటే ఇప్పుడు 27 స్టార్ట్ అవుతే ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది? డెఫినెట్గా అండి ప్రతి బ్రాండ్ని బట్టి 50 years 60 years 60 అంటే ఇండియాలో నార్మల్గా 60 years ఉంటుంది. అబ్రాడ్ అయితే కనుక 50 years 58 years కల్లా రిటైర్మెంట్ ఇస్తారు. బట్ ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ కనుక ఫిజికల్గా చాలా ఫిట్ అయ్యి మెంటల్గా చాలా ఫిట్ అయితే కనుక 1 year 2 years ఎక్స్టెన్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఐఏఎస్ రిటైర్ అయిపోయిన ఐఏఎస్కి మళ్ళీ ప్రభుత్వ సలహాదారుగా మనకి ఆయనకి మళ్ళీ ప్రమోషన్ ఇచ్చారు, లేకపోతే కంటిన్యూ చేస్తారని చెప్పి సేమ్ లైక్ దట్ అనమాట. ఏ ఎంప్లాయ్ అయినా కానీ ఏ గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం ఒక ఏజ్కి రిటైర్ అయినా ఆ గవర్నమెంట్కి పర్టికులర్ గవర్నమెంట్కి కానీ లేకపోతే పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీకి కానీ ఆ ఎంప్లాయీలో ఇంకా స్కిల్ ఉంది, ఇంకా సత్తా ఉంది, ఇంకా ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉన్నాడు, మెంటల్గా ఫిట్గా ఉన్నాడు, అతను ఆర్గనైజేషన్కి ఉపయోగం అంటే ఇంకో 1 year 2 years 3 years కూడా ఎక్స్టెన్షన్ గ్యారంటీగా ఇస్తారండి. సో రిటైర్మెంట్ అన్నది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఫిజికల్గా వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేయలేకపోతున్నారో స్కిల్గా పరంగా పర్ఫామ్ చేయలేకపోతున్నారో అప్పుడే వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్. కానీ ఎప్పుడు దాకా అయితే పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారో అప్పుడు దాకా వర్క్ చేయగలిగిన ఇండస్ట్రీ ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అందరికీ నోన్ ఎగ్జాంపులే, బట్ మనం తొందరగా మర్చిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి నేను గుర్తు చేస్తున్నాను. కేఎఫ్సి ఫౌండర్ ఆయన రిటైర్ అయినాక కేఎఫ్సి అన్నది ఫౌండ్ చేశాడండి, ఆ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసింది. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ 60+ అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఆయన స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేఎఫ్సి ఎంత బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యింది, ఎంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాం అని అందరికీ తెలుసు. ఈజ్ 85+ నా ఇప్పుడు 25 years అయిపోయింది ఆ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసి. సో అదే మనకి చాలా గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. సో ఏజ్ ఇస్ జస్ట్ ఎ నెంబర్, నాట్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే సార్, ఇప్పుడు 10th కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చాలామంది డిగ్రీ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారంట, వాళ్ళకి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి సార్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్? సామాన్యంగా అండి 10th తర్వాత ఓపెన్ ఇంటర్ చదివిన పిల్లలకు కూడా చాలా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. నేను చెప్పేది అదే. ఇక్కడ అంతా ఏంటంటే చదువు కంటే కూడా స్కిల్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏంటంటే నేను అనేది ఒక్క హోటల్ మేనేజ్మెంట్కో లేకపోతే బీబీఏకో లేకపోతే బీఎస్సీకో మా దగ్గర చదివే ప్రోగ్రామ్స్ కాదు. మీరు లాస్ట్ 5 years 6 years మనం చాలా ఎక్కువగా వింటున్నాము, చదువుతున్నాము కూడా. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యూనివర్సిటీస్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కాలేజెస్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఎందుకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నారు? స్కిల్ అంటే ఏంటి? కుట్టదాల్లో స్కిల్స్ లేకపోతే మెకానిక్ పనుల్లో స్కిల్స్ ఇవి కాదండి. ఇవి అంటే ఏ చదువుకైనా స్కిల్స్ అన్నది ఇంపార్టెంటే. డిప్లొమాలో అయినా కానీ, డిగ్రీలో అయినా కానీ, మాస్టర్స్లో అయినా కానీ స్కిల్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్గా పెంపొందించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఒక స్టూడెంట్ డిగ్రీ పలానా కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుతున్నాడంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ అతను ఎప్పుడూ ట్రైన్ అవుతూ ఉండాలి, దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా చాలా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్పెషలీ 4 డిపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించి ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్, దాంట్లో చాలా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే మనం మాట్లాడేది ఎదుటి మనిషికి చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుందా లేదా అన్నది మనం చాలా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకోవాలి, హిందీ బాగా నేర్చుకోవాలి, ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ చాలా బాగా నేర్చుకోవాలండి. ఎందుకంటే ఫ్రెంచ్ ఈజ్ ద 2nd largest స్పీకింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. ఇది వరల్డ్లోనే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువగా ఫ్రెంచ్ మాట్లాడతారు కాబట్టి ఈ లాంగ్వేజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో స్కిల్స్ అన్నది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఓపెన్ స్కూల్ నుంచి వచ్చారా, 40% వచ్చారా, 80% వచ్చారా అనే కంటే ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ హిస్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత అతను ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు, ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నాడు. ఆ ఉద్యోగానికి తగ్గట్టు మెలకువలు అతను తెలుసుకుంటున్నాడా లేదా, నేర్చుకుంటున్నాడా లేదా అన్నదే ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. సన్కి సంబంధించిన కోర్సుల గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్.